یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ریونج تو لینا پڑے گا نا, ریونج تو لے لیں گے, پر اس میں کیا ہوگا نا, جتنا بھی طالبان نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, ریٹیلیٹری اٹیکس جو ہے انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے کسی بھی سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا ہوا ہے, پر پاکستان نے افغانستان میں ہمیشہ ہی سویلینز کو ٹارگٹ کیا. سب سے خطرناک ایک اور بڑی اہم خبر ہے, وہ یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں, پاکستان کے حملے سے بھارت اب غصے میں آ گیا ہے. بھارت نے پاکستان کو جم کر لتاڑ لگائی. آپ کو بتا دیں افغانستان پر حملے کی اب بھارت نے نندا کر دی ہے, اور اس کے ساتھ ہی بھارت کا کہنا ہے کہ افغان پر اٹیک کائرتا پورن ہے. جس طریقے سے افغانستان کے اندر پاکستان نے حملے کیے, پاکستان نے افغانستان کے صوبے ننگرہار اور کابل کے اوپر ایک بڑا فضائی حملہ کیا ہے. ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جواب میں اب راولپنڈی GHQ آرمی ہاؤس ایک نشانہ بنے گا. ایک ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا جسے نشانہ بنایا گیا ہے, جہاں پہ منشیات کے عادی لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے یا ان کا علاج کرنے کے لیے لایا جاتا ہے, رکھا جاتا ہے. Helpless Afghans or air bombing campaigns in this holy month of Ramadan. UN میں بیٹھ کر ہندوستان کی طرف سے آواز اٹھائی دی گئی ہے, تھوڑا سا خدا کا تو خوف کرو, رمضان ہے, آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. اگر کابل جلے گا تو اسلام آباد کو 10 مرتبہ جلنا ہوگا, اور اسلام آباد کے گلی محلے میں ماتم ہونا چاہیے. لوگوں کی جانیں گئی ہیں, بہرحال یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک وہ ملک جس سے ہم بڑی دوستی یاری دکھا رہے تھے, جن کی ہم کہہ رہے تھے ہم نے گورنمنٹ بنائی ہے, یہ تو ہمارے بھائی ہیں, اور ایسا ویسا کیا کچھ ہم چورن بیچا کرتے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سیدھے طور پر بھارت نے کہا ہے کہ یہ ایک بربر قاہرانہ اور امانوی ہنسا ہے, اور اس حملے میں بڑی تعداد میں جو عام ناگرک ہیں ان کی جان گئی ہے, اور یہ اسپتال جو ہے ایک ناگرک سویدھا کیندر تھا, اور اسے کسی بھی استھتی میں سینیہ ٹارگٹ نہیں مانا جا سکتا. یہاں پر بھارت کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا, اور پاکستان کو یہاں پر جم کر لتاڑتے ہوئے سیدھے بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بڑے نرسنگھار, یعنی کہ یہ نرسنگھار ہے اور اسے سینیہ کارروائی کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنی غلطی چھپانے کی یہاں پر پاکستان کوشش کرتے ہوئے دکھ رہا ہے, جسے بالکل بھی یہاں پر نیائے سنگت نہیں ٹھہرایا جا سکتا. پاکستان جو ہے دنیا کے سامنے اب ایک بڑا جھوٹ بول رہا ہے. اس حملے میں مارے گئے جو لوگ ہیں وہ عام ناگرک تھے, اور پاکستان اس نرسنگھار کو ایک سینیہ اپلبدھی کے روپ میں جو ہے یہاں پر کور اپ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. اور یہاں پر اب بھارت نے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے, انترراشٹریہ سمودائے ہیں, ان سے اپیل کی ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو سزا دلائی جائے, اور عام ناگرکوں پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کو ترنت روکا جائے. اگر آپ ننگرہار کو دیکھو, وہاں پہ جو انہوں نے وہ فیملی کے 21 ممبرس کو جو انہوں نے مارا, جو ایک بچہ ان کا رہ گیا تھا, وہ بھی ایک عام سی فیملی تھی, سویلین تھی. اگر آپ گربز ڈسٹرکٹ میں خوست میں دیکھو, جو انہوں نے بمبارڈمنٹ کیے, وہاں پہ انہوں نے کرکٹرز کو مارا. کرکٹرز آتنکوادی نہیں ہے. اور یہاں ابھی کابل میں جو کل رات کو انہوں نے وہاں پہ ہوائی حملے کیے, 400 سے زیادہ لوگ جو نشے کے عادی لوگ ہیں وہ لوگ مارے گئے ہیں. آپ تھوڑا سا خدا کا تو خوف کرو, رمضان ہے, آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم یہ, پھر آپ آ کے ہمارے لوگوں کو مارتے ہو. یہ طالبان کو تو آپ ہی لوگوں نے پرورش دیا تھا نا, آپ لوگوں کی ملک میں تھا نا, آپ لوگوں کے ملک میں تھا. 20 سال سے جو ہمارے ملک میں آپ لوگوں نے جھگڑے کروائے ہیں, جو بھائی ایک دوسرے کو مار رہے تھے, تبھی تو آپ بہت خوش ہو رہے تھے. دوست اور پڑوسی کا پہچان مشکل وقت میں ہوتا ہے, اور ہندوستان ایک ایسا دوست, بھائی اور پڑوسی ہے جس نے ہمیشہ دکھایا ہے کہ وہ افغانستان کے لوگوں اور افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے. ہمیشہ افغانستان کے لیے اچھا سوچا ہے ہندوستان بھائی نے. جی ہاں دوستو, ہندوستان ایک بار پھر UN میں بیٹھ کر وہاں پر ساری دنیا کو دکھا دیا اور ساری دنیا کو کہہ دیا کہ افغانستان کے لوگوں کی ضرورت ہے. افغانستان میں وار ہوا تھا اور افغانستان کے ساتھ کھڑا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کھڑے ہونے سے افغانستان کے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے. جی ہاں دوستو, ایک بار پھر ہندوستان کو ہم تھینک یو کہنا چاہتے ہیں, بار بار کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہندوستان ایک اکلوتی دیش ہے اب کے ٹائم میں جو افغانستان کے ساتھ کھڑی ہے, جو افغانستان کے بارے میں اچھا سوچتا ہے, جو افغانستان کو سپورٹ کرتا ہے بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر. UN میں بیٹھ کر ہندوستان کی طرف سے آواز اٹھائی دی گئی ہے کہ ہم
हम आवाज दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को कि अफगानिस्तान का सपोर्ट करे और अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों को भी पीटा है, मरोड़ा है और चपेड़े मार मार कर उसकी औकात याद दिलाई है कि आप लोगों की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई है अफगानिस्तान पर उनके मजम्मत करते हैं और अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंस, सिवरेनिटी सब के लिए हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है और हिंदुस्तान रिस्पेक्ट करता है। बार बार हम कहते हैं हिंदुस्तान की तरफ से वहां पर एम्बेसी, हिंदुस्तान की तरफ से 500 प्लस प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान के साथ जिस तरह का हेल्प हो रहा है, भले ही वो ट्रेड में हो, मेडिसिन हो, मेडिकल हो, जो कुछ भी है हिंदुस्तान की तरफ से जो हो रहा है वो लाजवाब है। सारी दुनिया के सामने इस तरह आवाज उठाना अफगानिस्तान के लिए क्या आप लोगों ने कहीं देखा है? लिख को अगर आप लोगों ने कहीं देखा है कि कोई देश है जो अफगानिस्तान के लिए इतना बड़ा सोचता है, इतना रिस्पेक्ट के साथ अफगानिस्तान के बारे में बातें करता है, तो ये तो हमें पता नहीं है। अब कई की बेकारी आ जाएंगे कि ये और वो ये साजिश हो रही है हमारे अगेंस्ट। ये साजिश नहीं हो रही है। हिंदुस्तान को पता है कि उनका भाई मुश्किल में है और उनके भाई का साथ दे रहे हैं और भाई के साथ खड़े होने की टान यहाँ जहाँ तक बात है कि लोगों की, एक तो पहले इस इंसिडेंट पे बात कर लेता हूँ, वो है कि ये जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उनका एक इलाज का मरकज था ये। कुछ लोगों ने कहा कि एक हॉस्पिटल था, लेकिन ये भी एक हॉस्पिटल ही था, इलाज कर रहे थे उसमें जिसमें रिहेबिलिटेशन होती है उन लोगों की, क्योंकि ड्रग्स एडिक्ट बहुत ज्यादा आते हैं काबुल में से पहले। फिर इन्होंने उनको इकट्ठा किया, जो अफगान हुकूमत है या तालिबान हुकूमत है उन्होंने, और फिर उसके बाद उनका इलाज चल रहा था। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि ये अटैक हुआ है और काफी सारी कंफर्मेशन भी यही आ रही कि अटैक उधर ही हुआ है। यहाँ तक बात है कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन दिस इंसिडेंट और दिस अटैक, तो उसके मुताबिक ये है कि 400 का फिगर बिल्कुल मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ के और कुछ और जो ग्रुप्स हैं हमारे मीडिया के, उसमें काफी ऑथेंटिक, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब 10% लोग भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा हो रहा है, बल्कि ये कह रहे हैं कि यार इसका कोई ये दिस इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर मतलब दिस प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसको हल करने के लिए आपको शायद कुछ और करना पड़ेगा। इसका नुकसान जो है ना, ये मसला ये नहीं है कि आज का नुकसान है, और ये नुकसान इसको हमने 6 महीने बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, इसकी जो हीट है ना वो तब फील होगी। लोगों को अब लगता है इस्लामाबाद से बैठकर आप कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब जो हमें हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। अगर ये जरूर है फखर के, अभी सही फिगर नहीं आया है, लेकिन बार बार 400 जो है वो सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है और यहाँ पे भी कई लोग खैर कमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि सही फिगर नहीं पता, लेकिन गलत हुआ है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान को इस तरह से अटैक नहीं करना चाहिए था। आपने अफगानिस्तान को बहुत कमजोर समझ के रखा है। आपका ख्याल है कि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आप इस तरह के अटैक करेंगे उनके ऊपर। साथ ही साथ इसमें फखर कहाँ तक आपको अमेरिका का हाथ लगता है, क्योंकि ये जो एकदम से उठकर इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है, उसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का ऐसे तो नहीं लंच डिनर चल रहे थे, और ये बहुत भारी पड़ेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देते हुए अफगानिस्तान के साथ गलत किया था, जो यहाँ से स्पेस दी गई थी, और एक बार फिर हम वही उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उसको कम स्पेस देते थे ना, और इनके लिए हम लोग भी इकट्ठे करते थे। ये हमारी एक दागदार हिस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली। बेशक लोगों को ये बहुत बुरा लगता है कि हम जब ये बात आज करते हैं 2026 में, क्योंकि आज से कुछ साल पहले दिफाए अफगानिस्तान जो है वो दिफाए पाकिस्तान कहा जाता था। इसको ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कौन लोग होते थे? मौलाना समीउल हक साहब हुआ करते थे, उसके साथ ये जो मरकजी मुस्लिम लीग और इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स थे और जो कश्मीर में लड़ा करते थे। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की तरफ से, जिनको हम अस्करांडू ब्रिगेड कहते हैं, लालकुट्टी के अंदर या हलाल रोड के ऊपर से जिस किस्म की तौजीहात पेश की जा रही हैं उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन हमने इस खदशे का इजहार किया था कि जवाब में अब रावलपिंडी GHQ आर्मी हाउस एक निशाना बनेगा। महसूल हो रही हैं कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रेटेजिक नर्व सेंटर है, ब्रेन सेंटर है, चकलाला गैरिजन, उसको अफगानिस्तान से ड्रोन ने उड़ के रावलपिंडी के दिल में
अटैक किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।